सौदा इकत हट है, पीरां पीर गुरां गुरपूरा। सौदा इकत हट है, पीरां पीर गुरां गुरपूरा। पतित उदाहरण दुख हरण, असरण शरण वचन दा सूरा। औगण लै गुण विकणै, सुख सागर विसराए वसूरा। कट विकार हजार लख, पर उपकारी सदा हजूरा। सतनाम करता पुरख, सत स्वरूप ना कद ही ऊरा। साध संगत सचखंड वस, अनहद शब्द बजाए तूरा। दूजा भाओ करे चकचूरा। साध संगत सचखंड वस, अनहद शब्द बजाए तूरा। दूजा भाओ करे चकचूरा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। कल असीं ओंकार की जी व्याख्या सी उस दौरान गल कर रहे थे कि जो गुरमुखी ही है सारा लेखा मुका के सुरखरू होया करता है। जितना चिर आत्मा का लेखा लिखा होया है उतना चिर आत्मा देने लैने का हिसाब खत्म करने लई जूना विच आउंदी रहिंदी है। हालांकि लेखा लिखिया भी इसने आप ही है। कलम भी इसकी अपनी है, स्याही भी इसकी अपनी है, पट्टी भी इसकी अपनी मत ही है। गुरमुख गुरमुख भगत ही ये डंके की चोट से एलानिया आख सकता है कि धर्मराज हुण मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये गुरमुख की अवस्था है, क्योंकि मैं भगत की क्योंकि भगत जी बोलते हैं क्योंकि मैं सगलो लेखा जो मैं अते मेरी अकल ने दोनों ने लिखा सी, दोनों ने ही रल के गुरु ज्ञान की मदद नाल पहाड़ सुट्टिया, जिहदा जिक्र गुरबाणी करती है। धर्म राय अब कहा करेगो, धर्म राय अब का मतलब हुण। धर्म राय अब कहा करेगो जब पाट्यो सगला लेखा। क्योंकि धर्म राय हर राय की जगह ही साडे हिरदे अंदर बैठा है। साडा अपना चित्त ही धर्मराज के रूप विच राजा राम ने बिठाया होया है। साडे हिरदे रूपी तखत दे उत्ते राजा राम ने अपने हुक्म अंदर रख के इसनूं सच्चा धर्म विचारन का हुक्म दे रखे। धर्मराज ही साडे हिरदे विच गुप्त रूप विच नियुक्त किया होया है, जिसनूं कि गुरबाणी चित्त गुप्त आखदी है। कांशी मत वाले इसनूं चित्रगुप्त भी आखदे हैं। साडा चित्त ही ऐसा धर्म का राज है जो सच के आधारित राज अते सच के आधारित धर्म नूं चलाउणा चाहुंदा है। धर्म राय नूं ही गुरबाणी अंदर देवता भगत राम जां हर आख्या गया, जो साडे हिरदे विच बोलदा है। सभे घट जिहड़ा है राम बोलदा है, जिन्हों कहे सभे घट राम बोले भी कहे, भाव के मन मंदिर दे अंदर है। गुरबाणी जिस राम या हर नूं हरेक घट हिरदे विच बोलदा मनदी है, इसे राम हर या गुर नूं ही धर्मराज आख्या जाता है। नानक बाणी इसनूं गुरमुख आखदी है। नानक बाणी अंदर इसनूं गुरमुख आख्या गया। भगत बाणी इसनूं भगत मनदी है। भगत बाणी अंदर इसनूं भगत मन्निया गया। देव बाणी इसनूं हिरदे विचला देव जब देवता मनदी है। इसे नूं धर्म रूपी बल्द कहा गया, जिन्होंने धौल कहा। सनातन मत वाले इसे चित्तगुप्त नूं दो ऐसे गुप्त दूत मनदी है जो कि जीव के मोढिਆਂ उपर हर वक्त बैठे रहंदे हैं। धर्मराज वो है जो धर्म सच दे परथाए बैठा संसार अंदर आद सच जो कि एक है अजूनी है दे हुक्म नूं जूनी विच हुंदा होया भी शरीर तो अलिप्त रह के एक निरंकार दे हुक्म नूं लागू कर रहा है। धर्म राय नूं जिहदा जिक्र गुरबाणी करदी है, धर्म राय नूं हुक्म है, धर्म राय नूं हुक्म है बह सच्चा धर्म विचार। इसे धर्मराज नूं दया का पुत्र कहा गया। बाणी जप अंदर इस धर्म के पुत्र नूं ही
ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੌਲੇ ਬਲਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਧਰਮ ਰਾਏ ਹੀ ਜਿਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਧਰਤੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਸੂਤਰ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਥਾਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਸੂਤਰ ਨਾਲ, ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਸੂਤ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਥਾਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬਲਦ ਦਇਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਣੀ ਜਪ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨੀ ਸੂਤ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਹਰ ਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਹਰ ਰਾਏ ਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਹੀ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਾਖਸ਼ਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਹੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਰੂਪ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਹੈ ਹਰ ਕਾ ਕੀਆ। ਆਦਿ ਸੱਚ ਅਤੇ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਖਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਲ ਦੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੌਂਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਹੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਹਰ ਰਾਏ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦਾ ਹੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਰ ਰਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਰਾਜ ਅਤੇ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਵੀ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਗੁਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਅਰਥ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਜਾਂ ਹਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਰ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਹਰ ਜਿਹਾ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮਾਨਸ ਦੇਹਾ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਅਤੇ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਹੀ ਦੋ ਐਸੇ ਰਾਜੇ ਹਨ ਜੋ ਬੇਅੰਤ ਤਾਕਤ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੰਤ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨੌ ਜਪਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਹੀ ਭਗਤ ਜਨ ਭਲੀ ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਮੰਨਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹਰ ਅਤੇ ਹਰ ਜਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਵਰਗੀ ਸੇਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੀਜਾ ਰਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਘਰ ਗਲ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ। ਤੀਜਾ ਰਲਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਖੜਿਆ ਜਾਂ ਤੀਜਾ ਰਲਿਆ ਤੇ ਘਰ ਗਲਿਆ, ਦੋਨੋਂ ਮੁਹਾਵਰੇ ਇਸ ਤੀਜੇ ਵੱਲ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੀਜਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਅਤੇ ਖੋਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਧਿਆਨ ਸਾਡਾ ਦਬਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਬਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਤੀਜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਨ। ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਜਣ, ਇਸੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ, ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ, ਮਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ, ਮਨ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਜਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੁਕਤੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ
ਅਤੇ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣ ਲਈ ਰਾਮ ਅਤੇ ਸੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਵੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਜਾਵੇ, ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜੇ ਜੁਟ ਜਾਵੇ, ਰਲ ਜਾਵੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਤਾਂ ਮਨ ਸੰਤ ਅਤੇ ਰਾਮ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਸੰਤ ਅਤੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਕੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਾਰਜ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੜਬੜ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਸੰਤ ਬਣ ਕੇ, ਆਪ ਹੀ ਰਾਮ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਆਪ ਹੀ ਸੰਤ ਰਾਮ ਜੋ ਕਿ ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇੱਕ ਹਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੈਰਤੰਦਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੈਰਤ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਗੈਰਤੰਦਰ ਹਨੇਰੇ ਅੰਦਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਗਿਰਨਾ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਕ ਕਬੀਰ ਸੇਵਾ ਕੋ ਦੋਏ ਭਲੇ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਇੱਕ ਰਾਮ, ਰਾਮ ਜੋ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤੀ ਕਾ ਸੰਤ ਜੋ ਪਾਵੇ ਨਾਮ। ਗੁਰਮਤ ਸੰਤ ਅਤੇ ਰਾਮ, ਗੁਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ, ਗੁਰ ਅਤੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ, ਗੁਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਹਰ ਅਤੇ ਹਰ ਜਨ ਨੂੰ ਜਲ ਅਤੇ ਤਰੰਗ ਵਾਂਗ ਦੋ ਰੂਪ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਕਟਕ ਵਾਂਗ ਦੋ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਣਕ ਕਟਕ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜੈਸਾ। ਜੇਕਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰ ਅਤੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਫਰਕ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਬਸ ਕਣਕ ਕਟਕ ਵਾਂਗ।